जय जगन्नाथ पिलामाने गुड मॉर्निंग तुम मैंने सब केमिति अछ आशा करी समस्ते भल थिबो। तो नवम श्रेणी आज प्रथम इंग्राजी प्रथम विषय पढ़ा द प्राइसलेस गिफ्ट अर्थात प्राइसलेस गिफ्ट अर्थ पिलामाने जान अमूल्य उपहार। तो प्रत्येक वार्ड माने कौन लिखनी अमूल्य उपहार बुझिपार खाता लिखनी द प्राइसलेस गिफ्ट अर्थ हूँ अमूल्य उपहार। तो वीडियो को जीवा टेक्स्ट पढ़ा है। आई वेंट टू ए वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। आई आई माने मु आई माने अर्थ होची मु आई रो अर्थ होची मु वेंट वेंट माने गोली अर्थात आई वेंट टू ए वेजिटेरियन रेस्टोरेंट होची वेजिटेरियन माने पिला माने लेखिनियो निरामिष वेजिटेरियन माने निरामिष कौन है पिला माने निरामिष। रेस्टोरेंट अर्थ होची भोजनालय बा रेस्तोरां लिखिबार भोजना भोजनालय मन रहा अर्थात हूँ मु बुझे दूसरी पिला माने देख आई वेंट टू ए वेजिटेरियन रेस्टोरेंट अर्थात मु एक निरामिष भोजनालय को गली। इट वाज लंच टाइम इट माने यहा वाच माने थिला लंच टाइम माने मध्याह्न भोजन समय यहा थिला मध्याह्न भोजन समय मन रहा पिला माने बा यहा मध्याह्न भोजन समय थिला। देयर वेयर पीपुल इटिंग एंड ड्रिंकिंग कौन करथिला सेठारे देयर माने सेठारे लोक माने पीपुल माने लोक माने इटिंग इटिंग माने खाइबा ड्रिंकिंग माने पीबा अर्थात सेठारे लोक माने कौन करथिले इटिंग एंड ड्रिंकिंग माने खिया पिया करथिले पिला माने बुझी पाइलो कौन करथिले खिया पिया करथिले अर्थात लेखक कौन करछंती गोटिए निरामिष भोजनालय को रेस्तोरां को जाइछंती। तो सेठारे कौन करछि सेटा होछि वर्तमान समय थिला मध्याह्न भोजन समय थिला एवं सेठार लोक माने कौन करथिले खिया पिया करथिले कौन करथिले पिला माने खिया पिया। द रेस्टोरेंट वाज वेरी क्राउडेड एवं सेठा रेस्टोरेंट रे सेठारे कौन करथिले सेठारे लेख कले द रेस्टोरेंट वाज वेरी क्राउडेड एवं भोजनालयटी बहुत कौन थिला खूब क्राउडेड अर्थ होची जनगहली कौन पिला माने जनगहली अर्थात रेस्टोरेंट टी लोकार अर्थात लोक पूरा भर्ती थिला। आई सॉ मु देखिली दैट सम ऑफ द चेयर्स एंड टेबल्स हैड बीन पुश्ड इनटू ए कॉर्नर मु देखिली जे सम माने किछि चेयर्स माने पिला माने आमे चेयर को इंग्लिश चेयर को चेयर अर्थ होची चौकी टेबल माने टेबल अर्थात मु देखिली किछि चौकी देखिली कौन देखिली पिला माने दे चेयर्स एवं टेबल्स हैड बीन पुश्ड इनटू ए कॉर्नर अर्थात मु देखिली जे किछि चौकी एवं टेबल कॉर्नर माने होची कोण कॉर्नर अर्थ होची कोण रे कोण कय कर कोण कोण हला पुस्ट माने ठेलाई बा रखाई हला मु देखिली किछि चौकी एवं टेबल गोटे कोण रे पड़ी बुझी पाइलो। आई चूज द कॉर्नर टेबल सीटेड माई सेल्फ है मु कौन कली मु कौन टेबल कॉर्नर टेबल अच्छे कौन टेबल को कौन कली बाछिली कौन टेबल कौन कली पिला माने बाछिली है कौन टेबल कौन कली पिला माने बाछिली कौन टेबल को बाछिली एंड सीटेड सीटेड माने बसी पड़िले एंड स्टार्टेड माने आरंभ कली स्किमिंग माने होची आखि बुलेबा पिला माने स्किमिंग SKIMMIN स्किमिंग होची आखि बुलेबा खबर का तो जोर जोर के पार्टी के लोक पढ़ानी आखि बुलेबा को आरंभ कली स्टार्टेड माने आरंभ कली स्किमिंग थ्रू द न्यूज पेपर अर्थात खबर कागज ऊपर आखि बुलेबा को आरंभ कली। एट दैट मोमेंट आई नोटिस्ड ए वेरी यंग गर्ल लुकिंग एट मी एट दैट मोमेंट माने सही मुहूर्त रे सही समय रे एक छोटिया झियो मते चाहिबा थिबार मु लक्ष्य कली एट दैट मोमेंट आई नोटिस्ड माने लक्ष्य कली वेरी यंग गर्ल गोटे होची वेरी यंग गर्ल अर्थ होची गोटे छोट झियो मते चाहि थिबार लक्ष्य कली हला हर आईज वर लार्ज एंड दे हैड ए सैड एक्सप्रेशन
तार आखि गुटे कौन थिला तार आखि गुटे बड़ बड़ हेतिला आखि गुटे कौन थिला बिग एंड लार्ज हला आखि गुटे कौन थिला लार्ज अर्थात बड़ थिला एंड दे हैड ए सैड एक्सप्रेशन अर्थात सेथिरे कौन थिला दुख भाव आम साधारणतः सैड में दुख गुचे किंतु एटा लेखा हम साधारण ओडिया ट्रांसलेशन कले कहबो कारुण्य भाव अर्थात दुख भाव को कारुण्य भाव प्रकाश करथिला से जे गोटे देखिले लेखक जे आउ गोटे चियारे झीटे बसची जार आखिरे दुख भरी अच्छी कारुण्य भाव थिला एच टिके पिला माने खाली एच शी वाज गोइंग आउट शी आस्क्ड द कैशियर इन लो वॉइस से झीटी बाहर को जाऊ जाऊ हिसाब रक्षक को कैशियर माने हिसाब रक्षक को लो वॉइस माने धीर स्वर रे पचारिला इज दैट जेंटलमैन एन इंडियन से ही भद्र व्यक्ति अर्थात से ही भद्र व्यक्ति जनक भारतीय कि यार अर्थ देख पिला माने लो वॉइस धीर स्वर झीटी पचारा माने रेस्टोरेंट बाहर को जाऊ से कैशियर को माने हिसाब रख टंका पैसा हिसाब रखे कैशियर को पचारा इज दैट जेंटलमैन एन इंडियन से ही भद्र व्यक्ति जनक भारतीय कि आई थिंक सो द कैशियर रिप्लाइड मु सैया भावुची आई थिंक सो माने अछि मु सैया भावुची दे कैशियर रिप्लाइड हिसाब रखे उत्तर देले द गर्ल लुक्ड एट मी वंस मोर एंड वेंट आउट झीटी मते आउ थे चाहिला एवं बाहर को चली गला तो बुझिपार पिला माने इट सरप्राइज्ड मी यह मते विस्मित कला सरप्राइज विस्मित कला व्हाट इज द मैटर हर इंटरेस्ट इन मी aroused my curiosity in her हला इट वाज सरप्राइज्ड मी अर्थ होची मते या कोन कला विस्मित कला काहे कि घटना कोन मैटर कोन घटना कोन मो प्रति तार आग्रह बढ़ला हला हर इंटरेस्ट मी aroused my curiosity in her curiosity अर्थ होची कौतूहल पिता माने खाता लेखे नियो कौतूहल मो प्रति हला कौन गला मो प्रति तार कौ आग्रह ता प्रति मोर कौतूहल जात हला मो प्रति इंटरेस्ट कहीं बढ़ुची मोर आग्रह तापाई बढ़िया को लगला व्हेन आई हैड फिनिश्ड माय लंच जेते बेले मु मध्याह्न भोजन शेष कली आई आस्क्ड द वेटर मु परिचारिका को पचारे वेटर अर्थ होची पिला माने आमे कहछ ए वेटर खाइबा को दे किंतु एटा अर्थ होची परिचारिका चारक बा परिचारिका जा लिखिबार हला डू यू नो द गर्ल हु वाज सिटिंग आउट देयर से मु पचारली सेठारे जे झियोटी बसिथिला तुमे ताकू चिनिच कि डू यू नो द गर्ल हु वाज सिटिंग आउट ऑफ देयर मु परिचारिका को पचारली सेठारे जे झियोटी बसिथिला तुमे ताकू चिनिच कि तो पिला माने बुझि परछ नेक्स्ट कौन अछि नो सर आई नोटिस्ड शी हैज लंच हेयर ऑन सैटरडेज सेते बेले परिचय कौन कहूँ ना महाशय नो सार सार अर्थ महाशय आई नोटिस्ड शी हैज लंच हेयर ऑन सैटरडेज अर्थात मु ताकू एठारे शनिवार दिन मानकरे बा शनिवार रे मध्याह्न भोजन को देखे केवल शनिवार दिन से झीटी केवल सैटरडे शनिवार दिन है केवल शनिवार सबुदिन आसेनी शनिवार दिन लंच टाइम रे ताकू वेटरटी देखे सी कम्स ऑन पे डे ओनली अर्थात से केवल पाउला पाइबा दिन गुड़िक आसे सी कम्स माने से आसे ऑन पे माने पाइबा अर्थात पाउला पाइबार दिन गुड़िक आसे परहैप्स सी डज नॉट अर्न मच है बोधवे परहैप्स माने बोधवे तार यथेष्ट रोजगार ना वेटर कहूँ केवल से शनिवार पाउना दिन को आसे सबुदिन खाइबा आसे ना बोधवे तार यथेष्ट रोजगार ना आई वाज मूव्ड बाय व्हाट शी सेड ता कथारे हला मु प्रभावित हली आई वाज मूव्ड बाय शी सेड अर्थात ता कथार मु प्रभावित हली the curiosity I feel that the girl हला
the curiosity that felt about the girl persisted অর্থাৎ হচ্ছে এটা অর্থ মানে উচ্চারণ লেখিল ପିଲାମାନେ persisted অর্থাৎ persisted ହେଲା ଝିଅଟି ସମ୍ପର୍କ ମୋର କୌତୁହଳ ଲାଗି ରହିଲା persisted ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଝିଅଟି I feel about the girl persi persisted persisted অর্থাৎ ঝিଅটি সম্পর্কে ମୋର କୌତୁହଳ ଲାଗି ରହିଲା why she had enquired about me ସେ କାହିଁକି ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଲେଖକ କୌତୁକ ବୋଳିଲା ଯେ ମୋ କଥା କାହିଁକି ପଚାରୁଥିଲା ତୁମ କଥା ଯଦି ତୁମ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛ ବା ତୁମ କଥା ଯଦି ତୁମ କିଏ ସାଙ୍ଗ ବା ବାହାର ଲୋକ ପଚାରେ ବା ଝିଅ ପୁଅ ପଚାରିଲା ମୋ କଥା କାହିଁକି ପଚାରୁଛି curious enquired about me who was the mysterious child ସେ ରହସ୍ୟମୟ ପିଲାଟି କିଏ ଲେଖକ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ସେ ରହସ୍ୟମୟ ମିଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍ ମାନେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ରହସ୍ୟମୟ ମିଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍ ମାନେ ହେଉଛି ମିଷ୍ଟରିୟସ୍ ମାନେ ହେଉଛି ମୌସମୀ ମୁଦଷ୍ଟକା ରସରିୟସ୍ ମିଷ୍ଟରିୟସ୍ ରହସ୍ୟମୟ ମହଷ୍ଟମ ପିଲାଟି ଚାଲିବା ପିଲାଟି ବିଷୟରେ ପିଲାଟି କିଏ ଥିଲା I kept thinking of her poverty stricken ହେଲା poverty stricken and ଦେଖ ଉଚ୍ଚାରଣ ପିଲା କରୁଛି axios ହେଲା axios figure could I help her anyway ମୁଁ ତାର ପ୍ରଭାଟି ମାନେ ଦାରିଦ୍ର ହେଲା ପ୍ରଭାଟି ଷ୍ଟ୍ରିକେନ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଭାଟି ହେଉଛି ଦାରିଦ୍ର ବିଜଡ଼ିତ ଏଟା ହେଉଛି ଦାରିଦ୍ର ପ୍ରଭାଟି ମାନେ ଦାରିଦ୍ର ହେଉଛି ଦାରିଦ୍ର ବିଜଡ଼ିତ ସେଟ୍ ହେଲା axios figure ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ବିଷାଦିତ ବା ଦୁଃଖ ଭରା ଚାହୁଁଣିରେ ହେଲା ଚେହେରାକୁ ଭାବିବାରେ ଲାଗିଲି ଯେ କାହିଁକି ସେ ଝିଅଟି ତ ଆଖିରେ ଦୁଃଖ ଥିଲା ଲୁହ ଥିଲା ତାର ମନରେ ଦୁଃଖ ଥିଲା ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁକି ତାର ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲା the week pass କ'ଣ ହେଲା the week pass Saturday come again ତାହେଲେ ସପ୍ତାହଟି ବିତିଗଲା Saturday came again ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ପୁଣି ଥରେ ଶନିବାର ଆସିଲା I went to the same restaurant ମୁଁ ସେହି ସମାନ ଭୋଜନାଳୟକୁ ଗଲି ସେମ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ ଗଲି ସେମ୍ ମାନେ ସମାନ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାନେ ଭୋଜନାଳୟକୁ ଗଲି as I entered I saw her sitting at the same table as before ମୁଁ ପଶିଲା ପରେ ହେଲା ତାକୁ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ସମାନ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସିବା ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ଲେଖକ ପଶିଲେ ହେଲା ଦେଖିଲେ ଯେ ସେହି ସମାନ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଯେଉଁଠି ସେ ଝିଅଟି ବସିଥିଲା ପୁଣି ଆଗ ଶନିବାର ବସିଥିଲା ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲା ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସଟର୍ଡେ ଆସିଛି ଲେଖକ ଯାଇଛନ୍ତି କେଉଁଠିକୁ ସେଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ସେଇ ଯେ ନିରାମିଷ ଖାଉଥିଲେ ଭଦ୍ରବାଳକୁ ସେଠିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ପଶିଲା ମାତ୍ରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଝିଅଟି ସେମ୍ ଟେବୁଲରେ ସେଇ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସିଥିବାର ଦେଖିଲି she was eating ମାନେ ସେ ଖାଉଥିଲା she ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ she ବସେ ଝିଅ ପିଲା ପାଖରେ I went up to her and looked the chair opposite hers ମୁଁ ତା ନିକଟକୁ ଗଲି went ମାନେ ଯିବା up her ତା ପାଖକୁ ଗଲି took the chairs opposite hers ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ତାର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଚେୟାରରେ ବସିଲି ହେଲା opposite her କ'ଣ opposite her ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଚେୟାରରେ ବସିଲି ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଚେୟାରରେ ବସିଲି I wished her a good afternoon and then
by making one brief remark after another. I wished her, ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନ ଜଣେଇଲି। ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛ ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନ। ଏବଂ ତାପରେ କିଛି ଉପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପରେ ମେକିଂ ୱାନ୍ ବ୍ରିଫ୍ ରିମାର୍କ, ଅନ୍ୟ କିଛି ପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଅର୍ଥାତ୍ କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ହେଲା କ'ଣ କଲି? ଆଇ ୱାଜ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏ କନଭରସେସନ୍। କନଭରସେସନ୍ ମାନେ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବା କଥୋପକଥନ କରିବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ଗୁଡ୍ କହିଲେ ସେ କ'ଣ କଲା? ଆଇ ୱିଶ୍ ହର୍, ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କଲି? ଲେଖକ ଗଲେ ଶନିବାର ଦେଖିଲେ ଯେ ଝିଅଟି ସେହି ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଖାଉଥିବାର ବସିଲେ, ଆସି ଶନିବାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଲେଖକ ଯାଇ କ'ଣ କଲେ? ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନ। ତାପରେ କିଛି ଉପରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତବ୍ୟ କଲେ। ଲେଖକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣ କଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲେଖକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ସି ଆସ୍କ୍ଡ, ଆର୍ ୟୁ ଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍? ଏଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି ଶେଷରେ ସେ ପଚାରିଲା, ଆର୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍? ଆପଣ ଜଣେ ଭାରତୀୟ କି? କିଏ ପଚାରିଲା? ଝିଅଟି। ମାଇ ବ୍ରଦର ଇଜ୍ ଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍। ସେ ଝିଅଟି କହିଲା ମୋ ଭାଇ ହେଲା, ମାଇ ବ୍ରଦର ଇଜ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମୋର ଭାଇ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି। ଝିଅଟି ପଚାରିଲା ଆପଣ ଜଣେ ଭାରତୀୟ କି? ମାଇ ବ୍ରଦର, ମୋର ଭାଇ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି। ହି ଇଜ୍ ଏ ସୋଲଜର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସୈନିକ। ୱି ହ୍ୟାଭ୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ଲେଟର ଫ୍ରମ୍ ହିମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ବି ପାଇନାହିଁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ତା ଭାଇ ଭାରତରେ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡେ ବି ଚିଠି ବି ପାଉନାହିଁ। ମାଇ ମଦର ଇଜ୍ ଭେରି ଓରିଡ୍, ସି ଇଜ୍ ଆଫ୍ରେଡ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ହ୍ୟାଡ୍ ହାପେନ୍ ଟୁ ହିମ୍। ମୋ ମା ଭାରି ବିବ୍ରତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖ କୌଣସି ତୁମେ ଯଦି ସ୍କୁଲରୁ ଯାଇଛ, ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିବାର ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଚିନ୍ତା ସେହିପରି ଭାବେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଦେଖ ଭାରତକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାରତରୁ କୌଣସି ଖଣ୍ଡ ବି ଚିଠି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମା ହେଉ ବାପା ହେଉ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବିବ୍ରତ ହେବା ଉଚିତ ବା ଆଫ୍ରେଡ୍ କରିବା ଭୟ କରୁଛି ମୋ ପୁଅର କ'ଣ କିଛି ହେଲା କି। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିଏ ବିବ୍ରତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଆଫ୍ରେଡ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ହାପେନ୍ ଟୁ, ତାର କିଛି ହେଇଛି କି, ତାର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଛି କି। ତେଣୁ କୌଣସି ଚିଠି ସି ଆଫ୍ରେଡ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ହାପେନ୍ ଟୁ ହିମ୍, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାର ବୋଧେ କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଥିବ, କିଛି ହେଇଥିବ। I learned that her only guardian was her brother. ହେଲା କ'ଣ କଲେ? ଦେଖ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ଆଇ ଲାର୍ନ ମାନେ ହେଉଛି ଶିଖିବା, କିନ୍ତୁ ଏଟା ହେଉଛି ଲାର୍ନ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ତାର, ଓନ୍ଲି ମାନେ କେବଳ, ଏକମାତ୍ର ଅଭିଭାବକ, ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଅଭିଭାବକ। ତୁମେ ଦେଖିବ ମିଟିଂ ବେଳେ କୁହନ୍ତି ତୁମର ଅଭିଭାବକ ମାନେ ବା ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଦେଖା କରିବା। ହାର ବ୍ରଦର, କେବଳ ତାର ଅଭିଭାବକ ଥିଲେ ତାର ଭାଇ। ସି lived with her old widow mother, ମିସେସ୍ ବେଥି। ଦେଖ ୱିଡୋ ମାନେ କେଲା ଅଛି, ୱିଡୋ ମାନେ ହେଉଛି ବିଧବା, ୱିଡୋ ମାନେ ହେଉଛି ହେଲା ସେ ତାର ବୃଦ୍ଧା, ଓଲ୍ଡ ମାନେ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧା, ୱିଡୋ ମାନେ ହେଉଛି ବିଧବା, ମଦର ମାନେ ମା, ମିସେସ୍ ବେଥି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାହାର ସହ ରହୁଥିଲେ? ମହାଶୟା ବେଥିଙ୍କ ସହିତ, ବିଧବା ମହିଳା ବୃଦ୍ଧା ବିଧବା ସହ ବେଥି ସହ ରହୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପଢିବା, ବୁଝିପାରୁଛୁ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ I understood how she felt. I understood, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଥିଲି ଯେ ସେ କିପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ଦେଖ ତା ମା ସହିତ କେବଳ ରହୁଥିଲା, ତା ବାପା ନଥିଲା, ତେଣୁ ବିଧବା ମହିଳା, ତା ବାପା ମରିଛନ୍ତି, ତା ଭାଇ କେବଳ ତାର ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଅଭିଭାବକ। ତା ଭାଇ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଭାରତକୁ କିନ୍ତୁ ଚିଠି ଦେଉନାହାନ୍ତି। I think she wanted me to see her mother, but she did not have the courage to ask me to accompany, এটা হচ্ছে accompany her home। ମୁଁ accompany to her, ମୁଁ ତାର ମାଙ୍କୁ ଦେଖା କରେ ବୋଲି ସେ ଚାହୁଁଥିଲା। I understand ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଥିଲି। she feels ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। I think she wanted, ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ her to see her mother, but she did not have to courage me to accompany her। ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତା ମାକୁ ଦେଖା କରେ, କିନ୍ତୁ
ମୋତେ ସାଥିରେ ତା ଘରକୁ ଡାକିବାକୁ ସାହସ କରୁନଥିଲା। ଯେ ଦେଖ ସେ ଝିଅଟି ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଏ ଜଣେ ଭାରତୀୟ, ତା ଭାଇ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚିଠି ପିଠି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତା ମାଆ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା ତାର ପୁଅର କ'ଣ କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଯିବା, କିଛି ଘଟିଛି କି। ତେଣୁ ସେ ଝିଅଟି ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଲେଖକ ରାଇଟର ତା ମାଆ ସହିତ ଦେଖା କରନ୍ତୁ। We finished our lunch and got up together. we ମାନେ ଆମେ, ଆମର ଭୋଜନ, we ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଫିଷ୍ଟ ମାନେ ଶେଷ କଲୁ, our ଆମ୍ଭର ଲଞ୍ଚ ମାନେ ହେଉଛି ଭୋଜନ, and got up together ଆମେ ଆମର ଭୋଜନ ଶେଷ କଲୁ ଏବଂ ଏକାଠି ଉଠି ପଡ଼ିଲୁ। as we walked as we walked I asked her may I know your name। ହେଲା, ଆମେ ଦେଖ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଖାଇସାରିଲେ ଏବଂ ଏକାସାରେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ କଲେ, ଆମେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଆଇ ଆକ୍ସ ଲେଖକ ପଚାରିଲେ ମେ ଆଇ ନୋ ୟୋର ନେମ୍, ମୁଁ ତୁମର ନାଁ ଜାଣିପାରେ କି। ମାନେ ଜାଣିପାରେ କି ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ। ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଗି, ତା ନାଁ କ'ଣ, ନୁଡଲ୍ସ ବାଲା ମ୍ୟାଗି ନୁହେଁ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ମ୍ୟାଗି। ହେଲା, ଏଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାଗି, ମ୍ୟାଗି ହେଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ମ୍ୟାଗି। ତ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। we chatted pleasantly and soon reached a bus stand। ପ୍ଲାଜେଣ୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ଲାଜେଣ୍ଟଲି ମାନେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ହେଲା। we chatted ମାନେ ଆମେ, ପ୍ଲିଜେଣ୍ଟଲି ମାନେ ଖୁସିରେ, ଚାଟେଡ୍ ମାନେ ଗପସପ କଲୁ, ଆମେ ଖୁସିରେ ଗପସପ କଲୁ, and ଏବଂ ସୁନ୍ ମାନେ ଶୀଘ୍ର, ରିଚ୍ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଦୁଇ ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଗପସପ କରି ଖୁସିରେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପିଲାମାନେ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦିସ୍ ଗିଭ୍ ମି ଦି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଫ୍ ଆସ୍କିଂ ହାର୍ ହ୍ୱେୟାର ସି ୱାର୍କ। ସେ କେଉଁଠାରେ କାମ କରୁଛି, ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମାନେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା, ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମାନେ ସୁଯୋଗ। ତେଣୁ ସେ କେଉଁଠାରେ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ପଚାରିବାର ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ କରୁ ଲେଖକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା ଯେ ସେ କେଉଁଠି କାମ କରନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା ପଚାରିବା ପାଇଁ। ଡୁ ୟୁ ୟୁଜୁଆଲି ଗୋ ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱେ ଆଇ ଆସ୍କଡ୍। ହେଲା, ତୁମେ କ'ଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଅ, ମୁଁ ଆଇ ଆସ୍କ ମାନେ ମୁଁ ପଚାରିଲି। ଲେଖକ କଥା କହୁ କହୁ ଲେଖକ ପଚାରିଲା ଡୁ ୟୁ ୟୁଜୁଆଲି, ହେଲା ପ୍ରତିଦିନ, ଗୋ ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱେ ତୁମେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଅ, ମୁଁ ପଚାରିଲି। ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛ କମେଣ୍ଟ କରିବ ମୋତେ, ହେଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ଭଲ କରି ଆଉ ଥରେ ବୁଝିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ମାନେ କହୁଛି ହେଲା। ତାପରେ नो ସି ଆନ୍ସାର, ନା ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ନା ମୁଁ ଯାଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେ ଉତ୍ତର କି ଦେଲା, କହିଲା ନା ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା। ଆଇ ୟୁଜୁଆଲି ଟେକ୍ ଭିଲେଜ ବ୍ରିଜ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବିଙ୍ଗ ରିପେୟାର୍ଡ ଏଟ୍ ଦି ମୋମେଣ୍ଟ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗାଁ ପୋଲ, ବ୍ରିଜ ମାନେ ପୋଲ ହେଲା, ଆଇ ୟୁଜୁଆଲି ମାନେ ସବୁବେଳେ, ଭିଲେଜ ବ୍ରିଜ ମାନେ ହେଉଛି ଗାଁର ପୋଲରେ ବାଟେ ଯାଏ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବିଙ୍ଗ ରିପେୟାର୍ଡ ଏଟ୍ ଦି ମୋମେଣ୍ଟ, ଏହା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବା ସେଇଠି ସମୟରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ରିପେୟାର ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମରାମତି ହେଉଛି। ରିପେୟାର ମାନେ ମରାମତି ହେବା। ତାପରେ soon we approached their neighborhood। ଶୀଘ୍ର କ'ଣ କଲୁ, ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆମ୍ଭର ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ କରୁ କ'ଣ ଗଲା, ଦେଖ ଘର ତ ଅଛି ଲୋକଙ୍କର ପାଖାପାଖି, ଘରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ପଡ଼ୋଶୀ ଘର କୁହାଯାଏ, ନେବର୍ସଙ୍କର ଘର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ କ'ଣ କଲେ, ପାଖାପାଖି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। we had reached a narrow doorway। ଆମେ ଗୋଟେ ନେରୋ ମାନେ ଜାଣୁଛ ହ୍ୱାଇଟ୍, ନେରୋର ଅପୋଜିଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍, WYD, ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ଖେଳ ବେଳେ କ୍ରିକେଟ କହି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଅସାରିଆ, ହେଲା। ନେରୋ ମାନେ ହେଉଛି ଅଣଅସାରିଆ, ହେଲା ମାନେ କମ୍ ଅସାରିଆ, ତାକୁ ଅଣଅସାରିଆ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅଣଅସାରିଆ ଡୋର ୱେ ମାନେ ଦୁଆର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଲେଖକ ଏବଂ ମ୍ୟାଗି କଥା କହୁ କହୁ ଗୋଟେ ଅଣଅସାରିଆ ଡୋର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ହେଲା। ମ୍ୟାଗି ଟୁକ୍ ଏ ଥିନ୍, ହେଲା ଥିନ୍ ଲ୍ୟାଚ୍, LATCH, ଲ୍ୟାଚ୍, ଏଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଲ୍ୟାଚ୍ କି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ହାର୍ ପକେଟ୍, and open
the door, open the door, she entered and said, please come in. ତାହେଲେ ମ୍ୟାଗି କ'ଣ କଲା, ତା ପକେଟରୁ ଗୋଟେ ସରୁଆ ଥିନ୍ ଲେଚ୍ ମାନେ ସରୁଆ ଚାବିକାଠି ବାହାର କଲା। ଚାବିକାଠି ବାହାର କଲା। ସରୁଆ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗି କ'ଣ କଲା, ଟୁକ୍ ମାନେ ବାହାର କଲା। ଏ ମାନେ ଗୋଟେ, ଥିନ୍ ମାନେ ପତଳା ବା ସରୁଆ, ଲେଚ୍ କି ମାନେ ଚାବିକାଠି, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ ପକେଟ୍ ତା ପକେଟରୁ ବାହାର କଲା। ଏଣ୍ଡ ଏବଂ ଓପନ୍ ଖୋଲିଲା ଦ ଡୋର୍ କବାଟ ଖୋଲିଲା। ସେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଆଣ୍ଡ ସେଟ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍ ଇନ୍ ଏବଂ ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ମ୍ୟାଗି ଭିତରେ ପଶିଲା, କବାଟ ଖୋଲିଲା, ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ଏବଂ ଲେଖକକୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କବାଟ ଖୋଲି କହିଲା ଭିତରକୁ ଆସ। ନେକ୍ସଟ ପଢିବା ତାପରେ together we descended the stairs to the kitchen. Together we descended stairs to the kitchen. অর্থাৎ তারপরে ଆମେ ଏକାଠି କ'ଣ କଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ଏକାଠି ପାହାଚରେ ଓହ୍ଲାଇ ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼କୁ ଗଲୁ। ଟୁଗେଦର ମାନେ ଏକାଠି ହେଲା। ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, we descended ପାହାଚରେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି କ'ଣ ଷ୍ଟେୟାର୍ସ ମାନେ ପାହାଚରେ କିଚେନ୍ ଘରକୁ ଗଲୁ ଅର୍ଥାৎ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆଡ଼କୁ ଗଲୁ। ମଦର ସେଡ୍ ମ୍ୟାଗି ଫ୍ରମ୍ ଦି ଡୋରୱେ। ମା ମ୍ୟାଗି ଦୁଆରେ ଗୋଟେ କହିଲା ମା ମ୍ୟାଗି ପହଞ୍ଚିଲା ଦୁଆରେ ଏବଂ କହିଲା ମା an Indian gentleman has come to see you. N କାହିଁକି ବସିଲା ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏ ଇ ଆଇ ଓ ୟୁ ଭାଇ ବୋଲେ ଏନ୍ ବସେ ହେଲା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଛି ଆଇ, ଭାଇ ବୋଲେ ଅଛି, ଭାଇ ତ କ'ଣ ବସିଲା, ଏନ୍ ବସିଲା। କ'ଣ ବସିଲା ପିଲାମାନେ, ଏନ୍ ବସିଲା। an Indian gentleman has come to see you. ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? Where is he? The old man asked eagerly. ସେ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖ ବହୁତ ଦିନ ତା ପୁଅର କିଛି ଖବର ପାଇନି, ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଭାରତରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଲୋକ, ସେ ପଚାରିଲେ where is he? ସେ କେଉଁଠାରେ? The old woman asked eagerly. ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ଆଗ୍ରହ ସହ ପଚାରିଲା with a smile, ହସି କରି। I stepped into the kitchen behind Maggie. ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ with a smile, ଲେଖକ ହସି କରି I stepped into the kitchen behind Maggie, ଏବଂ ମୁଁ ହସି କରି ମ୍ୟାଗି ପଛେ ପଛେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପଶିଲି। She introduced us. How do you do? I said and held out my hand. She introduced us. ସେ ଆମକୁ ପରିଚୟ ପର ଆଦାନ ପାଦ। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ମାନେ ପରିଚୟ ପାଦ କରିବା। ତୁମ ନିଜର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଦିଅ ମାନେ ହେଉଛି ତୁମ ପରିଚୟ ଦେବ, ତୁମ ଘର କେଉଁଠି କୋଉଠି ସେଠି ଲେଖକ ଗଲା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଆସ୍। ହାଉ ଡୁ ୟୁ ଡୁ? ତୁମେ କ'ଣ କର, ତୁମେ କିପରି ଅଛ ପଚାରିଲେ। I said held on my hand, ଏବଂ ମୋ ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ, ମୁଁ ମୋ ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ। Excuse me, my hands are covered with flour. Excuse me ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷମା କରିବେ କି, ମୋ ହାତରେ କ'ଣ ଲାଗିଛି, ଫ୍ଲୋର୍, FLUR, ଫ୍ଲୋର୍ ମାନେ ହେଉଛି ଅଣ୍ଟା ଲାଗିଛି ହେଲା। I am making cakes. ଯେତେବେଳେ ଲେଖକ ହାତ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ମ୍ୟାଗିର ମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୋ ହାତରେ ଅଣ୍ଟା ଲାଗିଛି। People will come to buy them in the evening. Making cakes, କ'ଣ କହୁଥିଲା, cakes. People will come to buy them in the evening. ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ, People will come ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ କିଣିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସିବେ। People will come ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଆସିବେ। ଦେଖ ସେମାନଙ୍କର କେକ୍ ଦୋକାନ ଅଛି, ସେମାନେ କେକ୍ ତିଆରି କରି ବିକନ୍ତି। People will come to buy them evening. This is the way we making our living, lots of travel. ତାହେଲେ ଏହି ଉପାୟରେ ସେମାନଙ୍କ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତ ମ୍ୟାଗିର ମା କ'ଣ କରନ୍ତି, ମ୍ୟାଗିର ମା କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏମାନେ କେକ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ହାତରେ ଅଣ୍ଟା ଲାଗିଥିବାରୁ ସେ ଲେଖକ ସହ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ବା ହାତ ଯୋଡ଼ି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ହାତ ମିଶାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, I am making cakes, people will come to buy evening. ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି,
ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ କିଣିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସିବେ। ଏଇ ଯେ କେକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ସେଗୁଡ଼ା ଆସିବେ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ୱେ ୱି ମେକିଂ ଆୱାର ଲିଭିଂ ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍। ଏହି ଉପାୟରେ ଆମେ ଆମର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦେଇ। କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟର ସହ ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଏଇ କରି ଆମେ କେକ୍ ବିକି ଆମ ସଂସାର ଚଲାଉ ବା ଆମେ ଆମର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁ। Saturday night in this is a time. Saturday night is a festivity in poor neighborhoods. ଶନିବାର ରାତି ହେଉଛି ଗରିବ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସମୟ। ମନେ ହେଲା ସଟରଡେ ରାତି ବା ଶନିବାର ରାତି ହେଉଛି ଫେଷ୍ଟିଭିଟି ଅର୍ଥାৎ ହେଉଛି ଗରିବ ଫେଷ୍ଟିଭିଟି ଇନ୍ ଏ ପୋର୍ ନେବରହୁଡ୍ ଅର୍ଥାৎ ହେଉଛି ଶନିବାର ରାତି ହେଉଛି ପଡ଼ୋଶୀ ନେବରହୁଡ୍ ପଡ଼ୋଶୀ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ହେଲା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ସମୟ। ଅଲ୍ କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗ ଆର୍ ସୋଲ୍ଡ ଅନ୍ ଦିସ୍ ନାଇଟ୍। ଏହି ରାତିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଯେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଗିର ମା ସବୁ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଆର୍ ମୋର୍ କ୍ରାଉଡେଡ୍ ଦେନ୍ ଏନି ଅଦର ଡେ। ଅନ୍ୟ ଦିନ ତୁଳନାରେ ହେଲା ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଜନଗହଳି ହୁଏ। ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଏ ଯେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଦିନ ଆସିଯାଇଛି ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଅନ୍ୟ ଦିନ ତୁଳନାରେ କ'ଣ ହୁଏ ବହୁତ କ୍ରାଉଡେଡ୍ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ଡେ ହ୍ୱେନ୍ we are able to spend a little from weekly wage। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କରୁ ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମ ସାପ୍ତାହିକ ମଜୁରୀ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ସେଇଦିନ କ'ଣ କରନ୍ତି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ଡେ we are able to spend a little from our weekly wage। weekly wage ହେଉଛି ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନଙ୍କ ସାପ୍ତାହିକ ମଜୁରୀ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କରିପାରନ୍ତି ହେଲା। ୱିକ୍ଲି ୱେଜ୍ ମାନେ ହେଉଛି ସାପ୍ତାହିକ ମଜୁରୀ। ୱିକ୍ଲି ୱେଜ୍ର ପିଲାମାନେ ଲେଖି ନିଅ ସାପ୍ତାହିକ ମଜୁରୀ ସ୍ପେଣ୍ଡ ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଫେଷ୍ଟିଭିଟି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଉତ୍ସବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନଙ୍କ ସାପ୍ତାହିକ ମଜୁରୀର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତାପରେ ଲେଖିଛି ହ୍ୱାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାର୍। ହେଲା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାର୍ asked Mrs. Betty as she resumed her cooking। ଭାରତ କେଉଁ ଦେଶର ଭାରତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେଶ what kind of country is India ସାର୍ ଭାରତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେଶ ବା ମହାଶୟ asked Mrs. Betty ଶ୍ରୀମତୀ ବସ୍ତି ପଚାରିଲେ। she resumed her cooking ତା ରାନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ କରୁ ମିସେସ୍ ବେଥି ପଚାରିଲେ କ'ଣ ପଚାରିଲେ ଭାରତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେଶ କଥା କହୁ କହୁ ରାନ୍ଧିବା ଦେଖ ସେ କେକ୍ ତିଆରି କରୁଛି ରାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ସେ ପଚାରିଲେ ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ ବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ ସେଫ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ଦେୟାର ଟୁ ମେନି ସ୍ନେକ୍ସ ଟାଇଗର୍ସ ଡୋଣ୍ଟ ଦେ କିଲ୍ ପିପୁଲ୍। ସେଠାରେ ଆର୍ ନଟ୍ ଦେୟାର ମେନି ସ୍ନେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟାଇଗର୍ସ ସେଠାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିକ ସାପ ବାଘ ନାହାନ୍ତି କି ହେଲା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ପୁଅ କଥା ଭାବି ଭାବି ତା ମା ମନ କେତେ ବିବ୍ରତ ହେଇଛି। ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ କିପରି ଦେଶ ସେଠାରେ ରହିବା ନିରାପଦ କି ସେଫ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ନିରାପଦ କି ସେଫ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠାରେ ରହିବା ନିରାପଦ କି ସେଠାରେ ସାପ ସେଠାରେ ମେନି ସ୍ନେକ୍ସ ଟାଇଗର ସେଠାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସାପ ବାଘ ନାହାନ୍ତି ତ ଡୋଣ୍ଟ ଦେ କିଲ୍ ପିପୁଲ୍ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ମାର ମନ ତ This type of question has been asked। This type of question ଏହି ପ୍ରକାର ବହୁ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁ ସମୟରେ ଆସେ। Don't believe that snakes and tiger killed by people if they are come to close। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ହେଲା ଡୋଣ୍ଟ ବିଲିଭ୍ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି that snakes and tiger killed ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସାପ ବାଘମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଏ। ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଏ। ଦେଖ ଯଦି ତୁମ ନିକଟକୁ ସାପ ଆସେ ସାପକୁ ତୁମେ ମାରିଦେବ ବାଘ ଆସିଲେ ମାରିଦେବ। ତେଣୁ ଲେଖକ କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଯେ ଯଦି ପାଖକୁ ଆମ ପାଖକୁ ସାପ ବା ବାଘ ଆସେ ଆମେ ମାନେ ମାରିଦେଉ। ମାଇ ସନ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ପଞ୍ଜାବ ମୋ ପୁଅ ପଞ୍ଜାବରେ ଅଛି। ମୋ ପୁଅ କେଉଁଠି ଅଛି ପଞ୍ଜାବରେ ଅଛି। ହି ଇଜ୍ ଏ ସୋଲଜର ସେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସୈନିକ।
What kind of place is the Punjab? ପଞ୍ଜାବର କେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ହେଲା ପଞ୍ଜାବର କେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବ ଇଜ୍ ଏ ଫାଇନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ହେଲ୍ଦି ପ୍ଲେସ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ପଞ୍ଜାବ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ ପଞ୍ଜାବ ଇଜ୍ ହେଲ୍ଦି ମାନେ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ହେଲା ହେଲ୍ଦି ପ୍ଲେସ୍ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ସ୍ଥାନ ହେଲ୍ଦି ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ସ୍ଥାନ ପ୍ଲେସ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ପଞ୍ଜାବ ହେଉଛି ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ସ୍ଥାନ ଆଇ ଏମ୍ ଗ୍ଲାଡ୍ ଟୁ ହେୟାର୍ ଇଟ୍ ମିସେସ୍ ବେଥି ସେଟ୍ ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲି ମିସେସ୍ ବେଥି ବା ଶ୍ରୀମତୀ ବେଥି କହିଲେ ତାପରେ ସେ କହିଲେ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ଦେଖ ହାର୍ ବେକିଂ ୱାଜ୍ ଫିନିଶ୍ଡ ତାର କେକ୍ ସେକିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା ତାର ଯେ ବେକିଂ ବା କେକ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା କେକ୍ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚଳନ୍ତି ମ୍ୟାଗି ସି ଆସ୍କ୍ଡ ଟେକ୍ ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତା ଅପଷ୍ଟେୟାର୍ସ ଆଇ ୱିଲ୍ ୱାଶ୍ ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଟି ମ୍ୟାଗି ସେ କହିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଉପର ମହଲକୁ ନେଇଯାଅ କହିଲେ ମିଷ୍ଟର ତାଙ୍କ ନାମ ଅଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୁପ୍ତା ଲେଖକଙ୍କ ନାମ ଅପଷ୍ଟେୟାର୍ସ ଆଇ ୱିଲ୍ ୱାଶ୍ ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଇନ୍ ଦ ଟି ତୁମେ ତାକୁ ନେଇଯାଅ ମୁଁ ହାତ ଧୋଇବି ଏବଂ ବ୍ରିଙ୍ଗ ହିମ୍ ଟି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଚା ବନେଇବି ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ଲେଖକ ଯାଇଛନ୍ତି କଥା ହଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ କଥା ପଚାରିଲେ ଯେ ସେଟା ତୁମ ପଞ୍ଜାବର ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ଥାନ ଭଲ ଜାଗା ସେଟା ରହିବା ବହୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ନା ସେଟା ସାପ ଆଉ ବାଘ ରହୁନାହାନ୍ତି ନା ହଁ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଖ ସେ ଆମେ ମାରିଦେଉଛୁ ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ମିଷ୍ଟର ବେଥି କହିଲେ ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତାକୁ ଉପରକୁ ନେଇଯା ଏବଂ ମୁଁ ହାତ ଧୋଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ବନେଇ ଆଣୁଛି ବା ଚା ତିଆରି କରି ଚା ବନେଇ ନେଇ ଯିବି ବା ଚା ନେଇଯିବି ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଏଜ୍ ୱି ଡ୍ରିଙ୍କ ଟି ଆଇ ଟକ୍ଡ ଆବାଉଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚା ପିଇବା ବେଳେ ଆମେ ଭାରତ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ ଏଜ୍ ୱି ଡ୍ରିଙ୍କ ଟି I talked about India. Mrs. Bethy showed me a photograph of her son. Mrs. Bethy କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଅର୍ଥାତ୍ ତା ପୁଅର ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଛବି ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଲେ ଫଟୋ ଦେଖାଇଲେ It had been kept neatly in an envelope by the mother. His name was Frankie. ତା ମା ତାକୁ କହୁଥିଲା ଖୋଳ ଭିତରେ ଏନଭଲପ ଜାଣିଛ ଏମିତି ଏନଭଲପ ଥାଏ ହେଲା ଖୋଳ ଭିତରେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ହେଲା ଇଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ନେଟଲି ଇନ୍ ଏ ଏନଭଲପ ବାଇ ଦି ମଦର ହିଜ୍ ନେମ୍ ୱାଜ୍ ଫ୍ରେଙ୍କି ତା ନାମ କହୁଥିଲା ଫ୍ରେଙ୍କି ଥିଲା ଏବଂ ତା ମା ତାର ଛବିଟିକୁ ତାର ଫଟୋଟିକୁ କ'ଣ କରିଥିଲା ଗୋଟିଏ ଏନଭଲପ ଭିତରେ ଖୋଳ ଭିତରେ ସାଇତି ଗଛେଇ ରଖିଥିଲା କ'ଣ କରିଥିଲା ରଖିଥିଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ Maggie said Mrs. Bethy, show Mr. Gupta the ring which your brother sent you. Maggie କହିଲା କ'ଣ କହିଲା ମିଷ୍ଟର show the ring which your brother sent you ଅର୍ଥାତ୍ ମ୍ୟାଗି ବେଥି ମହାଶୟ କହିଲା କ'ଣ କହିଲା show Mr. Gupta ring that brother sent you ତ ଭାଇ ତୋ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିବା ମୁଦିଟିକୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୁପ୍ତା ମହାଶୟକୁ ଦେଖାଅ ମିଷ୍ଟର ବେଥି କହିଲେ ତ ଭାଇ ଯେ ପଠେଇଛି ରିଙ୍ଗଟି ମୁଦିଟି ତାକୁ ଦେଖା ସି ବ୍ରଟ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସ୍କ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ସି ପାଷ୍ଟ ଫ୍ୟୁଚର ଇନ୍ ଇଟ୍ ଆଇ ଟୁକ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଇଟ୍ ସେ କ'ଣ କଲା ସେ ଏହାକୁ ଆଣିଦେଲା ଏବଂ ପଚାରିଲା ସେଇଠି ବ୍ରଟ୍ ଇନ୍ ଆସ୍କ୍ଡ ପଚାରିଲା କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ସି ଦ ପାଷ୍ଟ ତୁମେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅତୀତ ପାଷ୍ଟ ମାନେ ଅତୀତ ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଇ ଟୁକ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଇଟ୍ ଏହା ମୁଁ କ'ଣ କଲେ ଦେଖିପାରୁଛ କି ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ ନେଲି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କଲି ଲେଖକକୁ ଦେଇଦେଲା ମୁଦିଟି ତୁମେ ଦେଖ ନା ଏଠାରେ ଦେଖ ନା ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିପାରୁଛ କି ମୁଁ ନେଲି ଲେଖକ ନେଲା ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏକ୍ଜାମ୍ ମାନେ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା କଲି When Frankie sent the ring, Mrs. Bethy said, he wrote that if you କ'ଣ ଲେଖିଛି ଦେଖ when Frankie sent the ring ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରେଙ୍କି କ'ଣ ପଠାଇଥିଲା ମୁଦିଟି ପଠାଇଥିଲା ମିସେସ୍ ବେଥି କହିଲେ he wrote if you concentrate on a distant person as you gaze into it ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାଙ୍କି ମୁଦିଟି ପଠାଇଥିଲା ବେଥି ମହାଶୟ କହିଲେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯଦି ତୁମେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବୃତ୍ତ କରି ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ
ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବ ତାହା ହେଲା ତୁମେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ବୋଲି ଦେଖିପାରିବ ହେଲା। ହିମ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଡୁଇଂ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଯଦି ତାହା ଉପରେ ଦେଖ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବ ମୁଦିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବ ଯେ ଫ୍ରାଙ୍କି ଯେ ମୁଦିଟେ ପଠାଇଛି ସେ ମୁଦିଟିକୁ ଲେଖକ ଦେଇଛନ୍ତି କହୁଛି ଦେଖ ତ ମୋର ଫ୍ରାଙ୍କି ଯେ ମୁଦିଟି ପଠାଇଛନ୍ତି ତୁମେ ଭଲ କରି ଦେଖ ଏବଂ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କରି ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବ ତେବେ କ'ଣ କରିବ ଦୂରରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ୱାଜ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ସି ହିମ୍ ଡୁଇଂ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। We have not any news from Frankie ଆମେ ଫ୍ରାଙ୍କି ଠାରୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଖବର ପାଇନାହୁଁ। We have not had any news from Frankie long time ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଫ୍ରାଙ୍କି ଠାରୁ କୌଣସି ଖବର ପାଇନୁ। But we have not been able to see anything କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଦେଖ ସେ ମୁଦିରେ ଦେଖାଯିବ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରୁନୁ ସେ ମୁଦିଟାରେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। Why don't you try you are an Indian କହୁଛି ତୁମେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ତୁମେ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଇପାର ତୁମେ ତ ଭାରତୀୟ ସେ ତ ଭାରତରେ ରହିକି ପଠେଇଛି ଏଟା ତୁମେ ତ ଭାରତୀୟ ତୁମେ ନେଇକି ତୁମେ ଦେଖ ନା ତୁମେ ମୋ ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି ବା କେମିତି ଅଛି ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ ନା କିଛି ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପିଲାମାନେ। Why don't you try you are Indian କହିଥିଲି ମାନେ ଏବୁଲ୍ ତୁମେ ଦେଖ ତୁମେ ତୁମେ ତ ଭାରତୀୟ ଦେଖ ସବୁ ତ I did not the heart to tell the mother and daughter their drink was nothing much I did not have to the heart ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଦିଟିର ହାର୍ଟ not a miraculous ଏଟା କହୁଛି miraculous thing that distant land how could I shatter their dream ମୁଦିଟିର ବିଶେଷ କ'ଣ ଥାଏ ମୁଦି ଦେଖିକି ତୁମେ କହିଦେବ କି ତୁମେ ଯାଦୁ ଜାଣିଛ କି କିଛି ଦୂରର ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ଚମତ୍କାର ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ନଥିଲା ହେଲା ଏ ଯେ ଅଛି ମିରାକୁଲସ୍ ବା କୌଣସି ତା'ର ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ନଥିଲା ଏହା ମା ଝିଅଙ୍କୁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ହୃଦୟ ସାହସ ନଥିଲା ଦେଖ ତା ମା ଝିଅ ସେଟା ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସେଠାରେ କୌଣସି ଯାଦୁ ଅଛି ତେଣୁ କହିବାର କ'ଣ ନଥିଲା ସାହସ ନଥିଲା କାରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ତ ପିଲାଟି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଯେତିକି ଅଛି ପାରାଗ୍ରାଫ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଲାଇକ୍ କରିବ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛ ମୋତେ କହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ ଯଦି ତୁମମାନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛ କେବଳ 29 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଦେଇ ତୁମେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଇପାରିବ କମେଣ୍ଟ କରିବ ମୁଁ PDF ସବୁ ବିଷୟରେ କ୍ଲାସ୍ 1 to 10 PDF ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଲିଣି ତୁମେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବ।